ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, 30শে জুন অবধি বাড়লো লকডাউন। আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, 30শে জুন অবধি বাড়লো লকডাউন। যে খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে কিছুক্ষণ আগেও আমাদের প্রতিনিধি যেমনটা জানাচ্ছিলেন যে এর পরবর্তী লকডাউন সম্পর্কে আজকেই নির্দেশিকা জারি হবে, এবং সেই জায়গা থেকে যে খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে 30শে জুন পর্যন্ত বাড়ানো হলো লকডাউন। অর্থাৎ পঞ্চম দফার লকডাউন। এর আগে যেমনটা বলেছিলেন আমাদের প্রতিনিধি যে আজকেই এই নির্দেশিকা জারির সম্ভাবনা রয়েছে। 30শে জুন পর্যন্ত পঞ্চম দফার লকডাউন, অর্থাৎ 1 মাস বাড়ানো হলো লকডাউন। 30শে জুন পর্যন্ত বাড়লো লকডাউন, অর্থাৎ আরো 1 মাসের জন্য বাড়ানো হলো লকডাউন। শর্ত সাপেক্ষে খোলা হবে ধর্মীয় স্থান। 30শে জুন পর্যন্ত পঞ্চম দফার লকডাউন, অর্থাৎ আরো 1 মাস বাড়ানো হলো লকডাউন। শর্ত সাপেক্ষে খোলা হবে ধর্মীয় স্থান। রাত 9টা থেকে সকাল 5টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে কারফিউ। 30শে জুন পর্যন্ত পঞ্চম দফার লকডাউন, অর্থাৎ আরো 1 মাস বাড়লো লকডাউন। শর্ত সাপেক্ষে ধর্মীয় স্থানে ঢোকা যাবে। রাত 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে কারফিউ। 1 মাস বাড়ানো হলো লকডাউন। 30শে জুন পর্যন্ত পঞ্চম দফার লকডাউন এই মুহূর্তের অন্যতম বড় খবর। 30শে জুন পর্যন্ত বাড়লো, অর্থাৎ আরো 1 মাস বাড়লো লকডাউন। এখনো পর্যন্ত যেমনটা জানা যাচ্ছে আরো 1 মাসের জন্য বাড়ানো হলো লকডাউন। ধর্মীয় স্থানের শর্ত সাপেক্ষে ঢোকা যাবে। এছাড়াও যেমনটা জানা যাচ্ছে যে রাত 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে কারফিউ। এক মাস বাড়ানো হলো লকডাউন। 30শে জুন পর্যন্ত বাড়লো লকডাউনের সময়সীমা, অর্থাৎ আরো 1 মাসের জন্য বাড়লো লকডাউন। खोला जा सकता है, यानी कि 8 जून को इस अनलॉकडाउन का पहला फेज, उसके बाद दूसरा फेज जो जुलाई में शुरू होगा उसके लिए कहा गया है कि जो स्कूल कॉलेज हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो इस राज्यों से और यूटीज जो है उनसे बात करने के बाद वो खोली जाएंगे। तीसरी बात है थर्ड फेज इसका होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जो कर्फ्यू का समय है सुमित, वो बढ़ा दिया गया है रात को 9 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक। बिल्कुल बड़ी जानकारी मिल रही है। যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম 30শে জুন পর্যন্ত বাড়লো লকডাউন, অর্থাৎ 1 মাসের জন্য বাড়ানো হলো লকডাউন, এবং শর্ত সাপেক্ষে খুলবে ধর্মীয় স্থান। রাত 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে কারফিউ। सुन रहे हैं पिछले करीब 65-66 दिनों से पहली बार सरकार ने कहा है कि अनलॉक 1 यानी खोलने की बात हो रही है, लॉकडाउन नहीं, अब अनलॉक की बात करें हम। और इसको 3 फेज उन्होंने दिया है। पहले फेज जिसकी चर्चा ओपी तिवारी भी कर रहे थे, हम बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों की चर्चा की जा रही है। कई राज्य सरकारों ने धार्मिक स्थल खोलने की मांग की थी, वो अब खुलेंगे। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की बात, जैसा आपने देखा राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कर रही है कि वो पर्यटकों को आने दिया जाए, तो इसके लिए होटल सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो ये भी हो रहा है कि होटल, रेस्टोरेंट और अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ये ऊपर जो हमने मार्कर से मार्क कर रखा है, पहला देखिए धार्मिक स्थल खोलने की छूट दी जा रही है, फिर होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए, और तीसरा जिसकी लगातार पिछले करीब 10-15 दिनों से चर्चा हो रही थी कि शॉपिंग मॉल्स का क्या होगा। शॉपिंग मॉल्स के बारे में कहा गया है फेज 1 में कि शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे। तो ये मान लिया जाए 3 मोटी मोटी बातें, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, ये तीनों आप फिर से सुन लीजिए कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने की छूट दी जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे, शॉपिंग मॉल खुलेंगे। ये फेज 1 जो अनलॉक 1 कहा जा रहा है, उसका फेज 1 ये होगा। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा कर रहे हैं फेज 2 में, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का क्या होगा, तो फेज 2 में ये होगा कि इसकी जुलाई में चर्चा की जाएगी कि इसका क्या किया जाए। ये राज्य सरकारों से बातचीत करके तय किया जाएगा। जिसकी ये बात कही जा रही थी कि मेट्रो रेल का क्या होगा, फेज 3 में कहा जा रहा है सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार्स, इन पर अभी चर्चा नहीं होनी है अनलॉक 1 में।
थर्ड फेज में इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर तीन बड़ी बातें जो मैं फिर से दोहरा दूं सुमित, कि धार्मिक स्थल खुलेंगे जिसकी बहुत मांग थी, कई राज्य सरकारों ने, साधु संतों ने, मौलानाओं ने मांग की थी। होटल्स और रेस्टोरेंट जिसकी बहुत जरूरत थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, और तीसरी बात शॉपिंग मॉल्स की बात थी, ये खुलेंगे। बिल्कुल बड़ी बात पंकज। যেমনটা আপনারা শুনছিলেন যে 30শে জুন পর্যন্ত পঞ্চম দফার লকডাউন বাড়ানো হলো এবং তার মধ্যে যে বিষয়গুলি উঠে আসছে 8ই জুন থেকে খুলবে ধর্মস্থান, শর্ত সাপেক্ষে ঢোকা যাবে ধর্মস্থানে এবং পাশাপাশি হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং শপিং মল খোলার ব্যাপারেও বলা হচ্ছে এবং পাশাপাশি আপনাদের যেমনটা আগেই জানাচ্ছিলাম রাত 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে কারফিউ। আরো এক মাসের জন্য বাড়ানো হলো লকডাউন, অর্থাৎ 30শে জুন পর্যন্ত দেশ জুড়ে লকডাউন। सरकार ने अपनी इस गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब अंतरराज्यीय स्तर पर किसी भी तरह की कोई रोक अब नहीं है। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स। इसके लिए अब आपको कोई अलग से परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। यानी कि जो बॉर्डर सील्स थे, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कहा है। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রাজশ্রী দত্তগুপ্ত। রাজশ্রী, তুমি ঠিক কি জানতে পারছো, বিস্তারিত জানাও। দেখো, এখনো পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যে নির্দেশ বেরিয়েছে তাতে যেটুকু জানা যাচ্ছে যে রাত 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত কারফিউ থাকবে। 30শে জুন পর্যন্ত পঞ্চম দফার এই লকডাউন বজায় থাকবে এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কিছু কিন্তু খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে ধর্মীয় স্থান খোলা হবে 8ই জুন থেকে। এছাড়া শপিং মল, রেস্তোরাঁ যেগুলোর প্রতি কিন্তু এই লাগাতার 4 দফায় নিষেধাজ্ঞা ছিল খোলার বিষয়, সেই নিষেধাজ্ঞা কিন্তু উঠে যাচ্ছে। কন্টেনমেন্ট জোন যে সমস্ত জায়গায় রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় আগের যে বিধি নিষেধ এবং যে রেস্ট্রিকশনস গুলো ছিল সেগুলো বলবৎ থাকবে, কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন ছাড়া যে এলাকা রয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় কিন্তু এবারে শপিং মল এবং রেস্তোরাঁর মতন যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেগুলোকেও খোলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বলতে পারো কন্টেনমেন্ট জোন ছাড়া যে এলাকা রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় কার্যত লকডাউন কিন্তু উঠেই যাচ্ছে বলা যেতে পারে, যে শিথিলতা দেওয়া হয়েছে। তবে সব জায়গাতেই বেশ কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আগের বারে অর্থাৎ চতুর্থ দফার লকডাউনে যেমন নাইট কারফিউ সন্ধ্যে 7টা থেকে সকাল 7টা 12 ঘন্টার করা হয়েছিল, সেটাকে কমিয়ে এনে রাত 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত এই পর্যায়ে পঞ্চম পর্যায়ে করা হয়েছে, যাতে সেই সময়টায় এই শৃঙ্খলাটাকে ভঙ্গ করা যায়, অর্থাৎ সংক্রমণের শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করা যায়, সেই যুক্তি এবারেও দেখানো হয়েছে। কিন্তু শপিং মল, রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান যেগুলো লাগাতার 4 দফা বন্ধ ছিল সেগুলো কিন্তু এই পর্যায়ে খুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য বারবারই বলা হয়েছে কন্টেনমেন্ট জোন অর্থাৎ সংক্রমিত এলাকা যে সমস্ত জায়গায় রয়েছে, যে সমস্ত জায়গায় ব্যারিকেডিং করে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় এই কোনোটাই কার্যকর করা হবে না। কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন ছাড়া সমস্ত জায়গাতেই এইগুলো অর্থাৎ এই বিধিনিষেধের শিথিলতা প্রযোজ্য হবে। আন্তঃরাজ্য যে চলাচল, যানবাহন চলাচল, সেইগুলোতেও কিন্তু শিথিলতা দেওয়া হয়েছে। এবং তুমি জানো যে আগামী 1 জুন থেকে নতুন করে 200টা ট্রেনও চলবে, সেই ঘোষণা আগেই হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে যে লকডাউন তোলার যে প্রক্রিয়াটা সেটা কিন্তু অনেক ধাপ বলা যেতে পারে এই পঞ্চম দফার নির্দেশে দেখা যাচ্ছে এগিয়ে গেল। কিন্তু লকডাউন বলবৎ থাকছে 30শে জুন পর্যন্ত। মূলত সেটা কিন্তু সারা দেশ জুড়ে যে সমস্ত জেলাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে সংক্রমিত হিসাবে, সেই সমস্ত জেলার যে সমস্ত জায়গায় কন্টেনমেন্ট জোন রয়েছে সেই সমস্ত জায়গাতেই আদতে লকডাউনের যে বিধি এবং নিষেধাজ্ঞাগুলো রয়েছে সেগুলো বলবৎ থাকবে। কিন্তু কন্টেনমেন্ট জোন ছাড়া এলাকাগুলোতে কিন্তু কার্যত লকডাউনের প্রায় সম্পূর্ণ শিথিলতাই প্রযোজ্য হতে চলেছে এই পঞ্চম দফায়, এমনটাই আপাতত এই নির্দেশ থেকে বোঝা যাচ্ছে। রাশি, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। আপনাদের যেমনটা জানাচ্ছিলাম যে এই মুহূর্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খবর, 30শে জুন পর্যন্ত বাড়ানো হলো লকডাউন, অর্থাৎ এক মাসের জন্য বাড়ানো হলো লকডাউন এবং এই পঞ্চম দফায় যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে তাতে যেমনটা বলা হয়েছে পর্যায়ক্রমে বেশ কিছু জায়গা খোলা হবে। যেমন যে সমস্ত জায়গা কন্টেনমেন্ট জোনের মধ্যে পড়ছে না সেই সমস্ত জায়গায় ধর্মীয় স্থল, শপিং মল, রেস্টুরেন্ট, হোটেল এগুলো শর্ত সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে খোলা হবে এবং আরো বেশ কিছু বিষয় যেমনটা বলা হয়েছে আন্তঃরাজ্য যানবাহন চলাচল সেই
এই সমস্ত জায়গায় বেশ কিছু শিথিলতা রাখা হবে এবং পাশাপাশি এমনটা বলা হয়েছে রাত 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে কারফিউ। আবারও কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি রাজশ্রী দত্তগুপ্তের সঙ্গে। রাজশ্রী, তুমি যেমনটা বলছিলে যে কন্টেনমেন্ট জোন ছাড়া যে সমস্ত জায়গাগুলি পড়ছে সেখানে পর্যায়ক্রমে বেশ কিছু জায়গায় শিথিলতার কথা বলা হয়েছে। স্কুল, কলেজে, ট্রেনিং স্কুল, সিনেমা হল, জিম, সুইমিং পুল, এই সমস্ত বিষয় কিছু বিস্তারিত জানতে পেরেছো? দেখো, যেটা বলা হয়েছে যে 8ই জুন থেকে শর্ত সাপেক্ষে ধর্মীয় স্থান এবং উপাসনা স্থলগুলো খুলে দেওয়া হবে। হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং হসপিটালিটি সার্ভিসেস অর্থাৎ পরিষেবামূলক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ছিল, জায়গা ছিল, যেগুলো বন্ধ রাখা হয়েছিল সেইগুলোও কিন্তু খুলে দেওয়া হবে। সে একই সঙ্গে বলা হয়েছে শপিং মল সেগুলোকেও খুলে দেওয়া হবে। কন্টেনমেন্ট জোন ছাড়া এই জায়গাগুলো 8ই জুন থেকে খুলে যাবে। এই জায়গাগুলো যে খুলে যাবে সেখানে কি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর হবে অর্থাৎ এসওপি যেটাকে বলা হয়, সেইটা কি হবে সেটা ঠিক করবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর এবং সেটা তারা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা গাইডলাইন দেবেন পরবর্তী পর্যায়ে। সেই গাইডলাইন মানা হবে শপিং মল খোলা, হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য হসপিটালিটি পরিষেবা যেগুলো আছে সেগুলো খোলার ক্ষেত্রে, সেগুলোতে মানুষজনের যাতায়াতের ক্ষেত্রে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে সেটা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর নির্দেশিকা দেবে নতুন করে। এবং এই ধর্মস্থানগুলোও যে খোলা হবে, উপাসনা স্থল খোলা হবে, সেখানেও একটা গাইডলাইন থাকবে। স্কুল, কলেজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কোচিং সেন্টার এইগুলোও কিন্তু লাগাতার বন্ধ ছিল এবং রাজ্যে তুমি জানো মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এগুলো জুন মাস পুরোটাই বন্ধ থাকবে। কিন্তু কেন্দ্রের এই নতুন নির্দেশে 5ম দফার লকডাউনে বলা হচ্ছে যে এগুলো কিন্তু রাজ্যের সঙ্গে, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো তাদের নিজ নিজ পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে তারা এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, অভিভাবকদের সঙ্গে, শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে তারা নিজেদের প্রেক্ষিত বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্র জাতীয়ভাবে অর্থাৎ দেশগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ চাপিয়ে দিচ্ছে না 5ম দফার এই লকডাউনে। এবং এইসব ক্ষেত্রেও কিন্তু যদি চালু করা হয় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। এই মুহূর্তে নয়াদিল্লি থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহ। বিজেন্দ্র, লকডাউন 1 মাসের জন্য বাড়ালো হলো, 30শে জুন পর্যন্ত বাড়লো লকডাউন। কেন্দ্রের তরফে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে তাতে ঠিক কি বলা হয়েছে? স্বর্ণালী যে নির্দেশিকা ইস্যু করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, সেটাতে প্রথমত তারা বলেছেন কি এখন লকডাউন ফেজ ওয়েতে খোলা হবে, অর্থাৎ ফার্স্ট ফেজ, সেকেন্ড ফেজ, থার্ড ফেজ এভাবে ডিভাইড করে দেওয়া হয়েছে। যেগুলোকে লকডাউন সোমবার থেকে যেগুলো শিথিল করে দেওয়া হবে। কন্টেনমেন্ট জোনের জন্য 1 মাসের জন্য লকডাউন বাড়ছে, অর্থাৎ 30শে জুন অব্দি কন্টেনমেন্ট জোন যে জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু একই নিয়ম থাকবে যেটা এখন রয়েছে, সেটা আগামী 1 মাসও একই নিয়ম থাকবে। সেখানে কোনো মুভমেন্ট হবে না, সেখানে কোনো দোকান খুলবে না এবং কন্টেনমেন্ট জোনের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি এসেনশিয়াল সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তারাই সেখান থেকে বেরোতে পারবেন। দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে কি যে ফার্স্ট ফেজে যেটা ওপেনিং গুলো করা হচ্ছে তার মধ্যে তারা জানাচ্ছেন কি ধর্মীয় স্থলগুলো, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শপিং মল সেসব 8ই জুন থেকে খোলা যেতে পারে ফার্স্ট ফেজে। এটা আজকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা কার্ফিউ চলছিল স্বর্ণালী সকাল সন্ধ্যে 7টা থেকে সকাল 7টা অবধি, সেটাকে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানাচ্ছে যে রাত 9টা থেকে সকাল 5টা অবধি কার্ফিউ থাকবে, কেউ বেরোবে না। 144 জারি থাকবে, যেটা এখন ছিল 7টা থেকে 7টা, সেটা এখন রাত্রি 9টা থেকে সকাল 5টা অবধি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ফেজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানাচ্ছে যে দ্বিতীয় ফেজে স্কুল কলেজ খোলার একটা সিদ্ধান্ত রয়েছে, সেটা কিন্তু রাজ্যগুলির সঙ্গে কনসালটেশন করার পর পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হবে। সেকেন্ড ফেজে যখন স্কুল কলেজ খোলা হবে সেক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মতামত কি সেটা শোনার পর এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হবে। থার্ড ফেজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানাচ্ছে যে থার্ড ফেজে সিনেমা হল রয়েছে, মেট্রো ট্রেন রয়েছে, সেসব খোলার জন্য এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে যেহেতু এখন ট্রেন চলছে, এরোপ্লেন সার্ভিসেস গুলো চালানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে মেট্রো বা সিনেমা হলে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেটা এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু থার্ড ফেজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানাচ্ছে এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হবে। তবে 30শে জুন অব্দি লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেটা কিন্তু সব থেকে বেশি লাগু হবে শুধু কন্টেনমেন্ট জোন যেখানে রয়েছে, অর্থাৎ যেখানে সব থেকে বেশি কেসেস গুলো আসছে এবং যেটাকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসাবে রাজ্য সরকারগুলো চিহ্নিত করে ফেলেছে বা চিহ্নিত করা যাচ্ছে এখনো, সেই জায়গাগুলো কিন্তু কোনোভাবেই শিথিলতা থাকবে না। যে নিয়ম এই মুহূর্তে রয়েছে সেটা সেখানেও আগামী 1 মাসের জন্য লাগু থাকবে। নতুন যদি কন্টেনমেন্ট জোন আইডেন্টিফাই হয় এরপরে সেখানেও একই নিয়ম লাগু হবে। কিন্তু বাকি সব দেশের জন্য আজকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে কি ফেজ ওয়াইজ এক একটা ফেজ করে দেওয়া হবে এবং ধাপে ধাপে করে
বিভিন্ন জিনিসগুলোকে খোলা হবে। ফার্স্ট ফেজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানাচ্ছে কি ধর্মীয় যে স্থলগুলো রয়েছে সেখানে পূজা পাঠের জন্য, প্রার্থনা করার জন্য সেটা খোলার জন্য অনুমতি তারা দিচ্ছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে হোটেল রয়েছে, রেস্টুরেন্ট রয়েছে, শপিং মল রয়েছে, সেসব 8ই জুন থেকে খুলবে। অর্থাৎ যেটা গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, খুব সম্ভবত তারও কথা হয়েছিল অমিত শাহের সঙ্গে, তারপর আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যেটা বিবৃতি দিয়েছে স্বর্ণালী, সেটাতেও তারা জানাচ্ছে কি 8ই জুন থেকে ফার্স্ট ফেজে প্রথম ধাপ হলো যেখানে ধর্মীয় স্থলগুলো, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শপিং মলগুলো খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় ফেজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানাচ্ছে স্কুল, কলেজ বা এডুকেশন ইনস্টিটিউশন গুলো কিভাবে খোলা যায় কি যায় না সেটা রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। থার্ড ফেজে তারা কিছু কিছু অনুমতি দিচ্ছেন কিছু খোলার জন্য, সেটা চিন্তা ভাবনা এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে রয়েছে। সেটা হলো মেট্রো রেল চালু করা বা সিনেমা হল চালু করা বা যেখানে গ্যাদারিং গুলো হতে পারে সেই জায়গাগুলো কিভাবে স্টার্ট করা হবে সেটা এখনই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানাচ্ছে থার্ড ফেজে এটাই চিন্তা ভাবনা রয়েছে, যেহেতু একটা এখন এয়ার পরিষেবা স্টার্ট হয়েছে, ট্রেনগুলো বিভিন্ন চালানো হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সেখান থেকে এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে মেট্রো রেল কিভাবে চালানো যায় এবং সিনেমা হলগুলো কিভাবে খোলা যাবে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আজকে সরাসরি জানিয়েছে যে নিয়মগুলো যেটা রয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর বা ফেস কভার করা, ফেস মাস্ক পরা বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এসবগুলোকে কিন্তু লাগু করতে হবে। যখন স্বাভাবিকের দিকে এগোচ্ছে, লকডাউন থেকে বেরোনোর একটা রাস্তা বের করছে এখন সরকার, সেটার জন্য কিন্তু যেন কেস না বাড়ে, করোনা সংক্রমণ আরো নতুন এলাকাতে না যায়, সেটার জন্য কিন্তু যে নিয়মগুলো আগে ছিল সেটা এখনো আজকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, যার মধ্যে পাবলিক গ্যাদারিং খুব একটা করা যাবে না এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখতে হবে, মাস্ক সবাইকে পরতে হবে, পাবলিক প্লেসে কেউ থুতু ফেলবে না, সেটার জন্য ফাইন কয়েকটা রাজ্য ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে এবং এই হ্যান্ড হাইজিন মানতে হবে, বারবার হাত ধোয়া এবং কিভাবে সংক্রমণ অন্য জায়গায় না যায় সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে রুলগুলো ছিল গত লকডাউনে যেটা ঘোষণা করা হয়েছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের থেকে সেটা এখনো লাগু থাকছে। কিন্তু আজকে বলা যেতে পারে যেটা স্বাভাবিকের দিকে যাওয়ার একটা চেষ্টা বা লকডাউন থেকে বেরোনোর একটা রাস্তা বের করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবং লকডাউন আজকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালও বলছিলেন কি লকডাউন তো সবসময়ের জন্য থাকতে পারে না, এই লকডাউন থেকে বেরোতে হবে। সেই বেরোনোর রাস্তা কিন্তু বেরোনোর সময় এটাও দেখতে হবে লকডাউন থেকে বেরোনোর সময় যেন আরো কেসেস না বাড়ে, কেন কি এই সময় হয়তো একটু কেস সংখ্যা বাড়তে পারে এরকম একটা আশঙ্কা রয়েছে। তাই লকডাউন থেকে বেরোনোর এরকম রাস্তা বের করা হচ্ছে রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ করার পর কেন্দ্রীয় সরকার আজকে এটা জানিয়েছে। এবং সেটাতে একটা আমরা আভাস পাচ্ছি কি একদিকে স্বাভাবিক করা পরিস্থিতি, একদিকে ইকোনমিকে স্টার্ট করা, অন্যদিকে সংক্রমণ যেন না বাড়ে, কেসেস গুলো কম থাকে, চেইন ব্রেক করা যায়, সেই দুই লক্ষ্য রয়েছে সরকারের কাছে। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তগুলো যে আজ কথা আজকে নির্দেশিকা স্বাস্থ্য মন্ত্রক ইস্যু করেছে স্বর্ণালী, তার মধ্যে প্রথমেই বলে রাখি যেটা একটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা সন্ধ্যে 7টা থেকে সকাল 7টা অবধি যেটা কারফিউ ছিল সেটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে টাইমটাকে, কারফিউ এখনো থাকবে, বলা যেতে পারে এটা রাত্রির কারফিউ থাকবে, রাত্রি 9টা থেকে সকাল 5টা অবধি অন্ধকার যখন থাকে সেই সময় কোনো জমায়েত না হয় বা সেখানে যাদের খুব একটা এমার্জেন্সি নেই তারা যেন বাড়ি থেকে না বেরোয় সেটার জন্য এটা এখনো লাগু থাকবে, 144 থাকবে রাত্রি 9টা থেকে সকাল 5টা অবধি। এবং ওপেনিং এর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে লকডাউন যখন 30 তারিখ অবধি বাড়ানো হচ্ছে সেই লকডাউনটা লাগু থাকবে মেনলি কন্টেনমেন্ট জোনগুলোতে যেখানে সব থেকে বেশি কেসেস গুলো এসছে বা যেখানে একটা ক্লাস্টার হয়ে গেছে এবং সেখানে চেইন ব্রেক করতে এখনো সময় লাগছে, তাই সেখানে টেস্টিং যে পদ্ধতি এখন হেলথ মিনিস্ট্রি রয়েছে সেটা সেখানে লাগু থাকবে। কিন্তু বাকি সব জায়গাগুলোতে ধাপে ধাপে করে এক একটা পরিষেবা স্টার্ট করা হবে। প্রথম ধাপে যেটা স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানাচ্ছে স্বর্ণালী, প্রথম দফায় ফার্স্ট ফেজে যেটা বলেছেন তারা 8ই জুন থেকে ধর্মীয় স্থলগুলো, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শপিং মল এসব খোলা যেতে পারে। সেকেন্ড ফেজে তারা ভাবছেন শিক্ষা এডুকেশন ইনস্টিটিউশন গুলো, স্কুল, কলেজ তাদেরকে কিভাবে খোলা যেতে পারে। তারা বলছেন সেকেন্ড ফেজে এটাকেও খোলা যাবে, কিন্তু এটার জন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ করার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। থার্ড ফেজে তারা ভাবছেন মেট্রো রেল কিভাবে চালানো যায় বা সিনেমা কিভাবে চলবে, সিনেমা যদি স্টার্ট করতে হয় সেটার জন্য এখনই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি, তবে তারা জানিয়েছেন যে যেহেতু ট্রেন পরিষেবা স্টার্ট হয়েছে, এরোপ্লেন পরিষেবা স্টার্ট হয়েছে, সেই জায়গা থেকে এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার পর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নিয়ম মেনে সিনেমা হল বা মেট্রোকে স্টার্ট করা যেতে পারে। সেটা কিন্তু থার্ড ফেজে রয়েছে, এটা পরবর্তী সময় রাজ্যগুলির সঙ্গে কথা বলার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত জানাবে। কিন্তু এখন অব্দি যদি সব থেকে বড় ঘোষণা আজকে যে গাইডলাইন গুলো রয়েছে স্বর্ণালী, সেটার মধ্যে আমরা দেখি এক হচ্ছে কন্টেনমেন্ট জোনের জন্য 30 জুন অব্দি লকডাউন বাড়ানো হচ্ছে, সেখানে যে নিয়ম এখন রয়েছে সেটাই থাকবে। কারফিউ যেটা ছিল সন্ধ্যে 7টা থেকে সকাল 7টায়
সেটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে। এখন রাত্রি 9টা থেকে সকাল 5টা অবধি কারফিউ থাকবে। থার্ড হচ্ছে ধাপে ধাপে করে এক একটা জিনিসকে খোলার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে, যার মধ্যে লকডাউন থেকে বেরোনোর কি রাস্তা হবে সেটা আমরা একটা আভাস পাচ্ছি। প্রথমেই 8ই জুন থেকে ধর্মীয় স্থলগুলো খুলছে, হোটেল খুলছে, রেস্টুরেন্ট গুলো খুলবে, শপিং মল গুলো খুলবে। তবে সেখানেও কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর নিয়ম মানা হবে, সবাইকে মাস্ক পরতে হবে এবং সংক্রমণ যেন না বাড়ে সেটা কিন্তু সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে সেটাকে। দ্বিতীয় ধাপে যেটা বলছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, স্কুল কলেজ এডুকেশন ইনস্টিটিউশন গুলো কিভাবে খোলা যেতে পারে সেটার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানাচ্ছে কি রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে কথা বলার পর এটার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। থার্ড ফেজ অর্থাৎ তৃতীয় ধাপে কি করা হবে সেটা হচ্ছে মেট্রো রেল এবং সিনেমা হল, যেখানে ভিড় হতে পারে বা আরো যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো রয়েছে যেখানে বেশি ভিড় হতে পারে সেটাকে কিভাবে স্টার্ট করা হবে সেটা তারা এখনই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। তবে তারা বলছেন কি এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমরা দেখছি এখন এয়ার পরিষেবা এবং ট্রেন চালানোর পর এই এক্সপিরিয়েন্স গুলোকে নেওয়ার পর এইটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, কিন্তু এটা থার্ড ফেজে নেওয়া হবে। ফার্স্ট ফেজ 8ই জুন থেকে লাগু হচ্ছে স্বর্ণালী, এবং সেখানে ধর্মীয় স্থলগুলো, হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং শপিং মল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেটা গতকাল মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে 8 তারিখ থেকে ধর্মীয় স্থলগুলো খুলছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে হোটেল রেস্টুরেন্ট খোলারও সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আজকে নিয়েছে। কারফিউ রাত্রি 9টা থেকে সকাল 5টা অবধি থাকবে। স্কুল কলেজ খোলার এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তবে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে রাজ্যগুলির সঙ্গে কথা বলার পর। থার্ড ফেজে তারা বলছেন কি মেট্রো রেল এবং সিনেমা হল কখন খোলা হবে সেটা তারা বলছেন এখনই খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু পরে এক্সপিরিয়েন্স দেখার পর কিভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ফলো করা হচ্ছে বা হ্যান্ড হাইজিন লোক রাখছে, ফেস মাস্ক সবাই পরছে এবং সংক্রমণ আরো কমছে, এটার পরে কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আজকে এটাই জানিয়েছে। স্বর্ণালী, বিজেন্দ্র, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, এই খবর নিয়ে আমরা ফিরে আসবো একটা বিরতির পর।